السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے رحمت کرم اور فضل کے ساتھ یہ دیکھیں جی، یہ کراچی میں بارش کی شروعات ہے اور تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے۔ بارش اچھی خاصی شروع ہو گئی ہے۔ بچے فی الحال تو انجوائے کر رہے ہیں، اللہ پاک رحمت کی بارش ہی رکھے۔ تھوڑی سی بارش سے پانی کتنا جمع ہو گیا ہے۔ 2-3 دن تک یہ کتے جی گرمی کی وجہ سے کسی جگہ پانی ڈھونڈ کے وہاں بیٹھے رہتے تھے، آج یہ بھی خوش ہو کے گھوم رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں سونیا کی بھابھی نے کوئی برتن بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے گھر کی گلی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی پانی سے بھری ہوئی ہے اور یہاں سے پانی ساتھ والوں کے گھر سیدھا جا رہا ہے۔ ان کے گھر میں تو ٹھیک ٹھاک پانی ہوگا۔ پونا گھنٹہ ہونے والے بارش کا۔ ہاں جی، وہ آگے گھر ہے نیچے، میں باہر سے تھوڑا سا ویڈیو بنایا تھا شروع میں۔ بارش لگاتار ایک ہی اس سے ہو رہی ہے نا، گلی بھی ڈوبی ہوئی ہے تو۔ اچھا جی، یہ ڈرم بھی بھر گیا تھا، بالٹی تو میں نے ابھی دوبارہ رکھی ہے، پانی گرا کے ڈرم بھی میں نے گرایا۔ اس ٹائم پہ پانی چھت سے تھوڑا سا میلا آ رہا تھا، ابھی دیکھیں پانی ہو گیا صاف، کیونکہ کافی دیر سے بارش چل رہی ہے، چھت اچھے طریقے سے دھل گیا ہے، تو اب اوپر ہے بھی کوئی نہیں، وہ سارا پانی جو ہے نا ابھی آ رہا ہے صاف پانی۔ اب یہ اتنا کم سے کم کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں جی اوپر، میں نے بولا کوئی نہیں ہے، یہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ سونیا خیال کرنا، اس طرف نہیں آنا، اس طرف سے پانی آ رہا ہے، اس طرف نہیں آنا، چپل وغیرہ۔ ہاں اب لگ رہا ہے ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے اور بارش کنٹینیو چل رہی ہے، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سا جیسے نہیں دھند سی چھا جاتی، اور گلی میں ٹھیک ٹھاک پانی ہو گیا ہے۔ میں نے موبائل کے اوپر جو ہے نا رکھا ہوا ہے ڈھکن، یہ ساتھ بیچارے گھر والے اپنے گھر سے پانی نکال رہے ہیں، پوری گلی بھری ہوئی ہے، پانی کہیں نکلنے کا رستہ ہی نہیں ہے۔ اب تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ ڈوب جائیں گے۔ سونیا اندر پریشان بیٹھی ہے، یہ اندر ڈر کے بیٹھی ہے، مجھے بو رہی ہے کہیں، اور میں باہر جو ہے نا پانی دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک ہی معاف کرے، بارش برستی جا رہی ہے، اللہ پاک رحم کرے۔ اچھا جی، پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایسی بارش چلی ہے، 10-15 منٹ کے لیے وہ بارش رکی ہے اور پھر اسٹارٹ ہو گئی ہے اسی طرح۔ وہ ڈرم ہم نے بھر کے سائڈ پہ کر دیا۔ یہ دیکھیں ایسے پانی بار بار، تو اللہ معاف کرے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جاتے ہیں گاؤں کی طرف، وہ جو آپ کو دکھایا تھا نیرے شیریں، جو ہم لوگ کٹھا بولتے ہیں اس کو، ایسے پانی جا رہا ہے نا دریا کی طرح۔ اور یہ دیکھیں ہماری چارپائیاں، یہاں پہ پانی آ رہا ہے اوپر سے، یہ یہاں سے پانی آ رہا ہے، وہ کونے سے پانی آ رہا ہے، یہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اب جگہ جگہ جیسے جیسے بارش ہو رہی ہے پانی جگہ جگہ سے آ رہا ہے۔ اور بیگم صاحبہ تھوڑی دیر پہلے وہ بارش ہو رہی تھی، بارش کے ساتھ ساتھ نا دھند سی چھا گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے بولتی ہے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے کہیں لے کے جاؤ۔ میں نے بولا سونیا کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اگر آئی ہوگی نا تو کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے، میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنی بارش کراچی میں ہوگی۔ جس علاقے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس علاقے میں لوگوں نے گھر میں
कोई ज़्यादा वो नहीं किए हुए, बस अपना सर छुपाने के लिए बनाए हुए, कोई ज़्यादा उसमें क्या कोई बुनियाद नहीं है, कोई नीचे बेसमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दीवारें 2 ब्लॉक नीचे डाल के ऊपर पूरी दीवार पूरे घर खड़े किए हुए हैं। आपको पता है मकान पानी खड़ा होता है, फिर वो मकान बैठता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, इस तरह के मामलात ख़तरनाक है। मेरी बहन का पीछे घर है, नीचे उसने बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी था, मैं जब उनके घर में रहती थी तो वो नीचे वाला घर काफ़ी नीचे हो चुका था, ऊपर भी बनाए हुए, वो फुल पानी से भरा हुआ है अंदर। और कितनी परेशान है, वो कह रही है कि भाई जो मेन लैंड गटर की थी वो। अच्छा जी, वीडियो चल रहा था, स्टोरेज का मैसेज आ गया था, स्टोरेज फुल हो गई थी। सोनिया कुछ कह रही थी, मेरा हाल है मुझे भी याद नहीं क्या कह रही थी। क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि घर यहाँ पे मजबूत नहीं है, और लोगों के आपको पता है कि बारिश वो जैसे वो घर पानी से भर गया, पीछे भाइयों लोगों ने घर दिए हुए किराए पे, इनकी माँ ने ऊपर छत पे चढ़ी हूँ, वो बेचारी कह रही अंदर कोई सामान उनका देना चुका नहीं रहा, सारा सामान दिया। मैंने बोला जब बारिश रुकने दो, बारिश रुक जाएगी तो फिर पानी निकालना, पानी है, क्या किया जाए। तो इस तरह जैसा अभी देखे ऊपर इन्होंने मार के डाला हुआ है, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है ऊपर से। अब इसी तरह अभी चरपाई हमारी थोड़ी सी और आगे आ गई है, क्योंकि ये जो टाइल है ना, वो बीम, इस बीम के भी जो है ना कोने से पानी रसने लग गया है। मेन मसला ये है कि पूरी रात, अगर रात पूरी इसी तरह बारिश हुई तो सोने की जगह भी नहीं बचेगी, मुझे बताए परेशानी। और जिस तरह लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे तो ये साथ वाले घर वालों ने शुक्र किया बारिश ख़त्म हुई है, इनके घर में सारा पानी चला गया था। इन्होंने जैसे ही जो है मेरा ख्याल है पानी वगैरह निकालना शुरू किया, 10-15 मिनट का गैप आया है, और अब फिर इतनी बारिश हो गई। अब फिर थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन फिर इतनी तेज़ बारिश हुई है 15-20 मिनट, वो फिर ठीक ठाक पानी भर गया होगा। गटर ऐसे उबल रहे हैं जैसे गांव की तरफ नहीं, वो ज़मीन से कहीं से पानी निकल रहा होता बहुत ज़्यादा। अब जो मच्छरों का ढेर होगा उसका तो ना पूछें, रास्ता बंद, शायद स्कूलों की भी छुट्टियां दे दें। इस इलाके में तो मैं पक्की बात करूं रास्ता बंद है, क्योंकि कच्चे रास्ते हैं ऊपर नीचे। और मैंने आपको सुबह ज़रा सा बताया था कल के व्लॉग में कि नमाज के लिए जाने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब तो इतनी बारिश हो गई, अब तो बिल्कुल ही नाम ना लो। घर में ही नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, अब क्या करे आदमी। वरना कराची में इतनी बारिश बहुत लोगों के लिए नुकसान और परेशानी है। अच्छा जी, बारिश चल रही है, मगरिब के बाद फिर शुरू हो गई थी, कभी हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, अच्छी खासी बारिश फिर हो गई है। और लाइट हमारी का कोई प्रोग्राम नहीं आने का। अब कुकिंग की वीडियो में अपलोड कर रहा था, वो भी नहीं जा रही। जेज और जोंग 2 नेटवर्क हैं हमारे पास, दोनों पे लिखा आ रहा है नो सर्विस। इस इलाके में शायद लाइट ना होने की वजह से सर्विस ही नहीं आ रही, तो वीडियो कहाँ से जाएगी। बना रहे तो हैं हम लोग वीडियो, अपलोड कैसे करें। पर्दा आगे फेंका है, बारिश अंदर आ रही थी सारी। एक तो ऊपर से छत टपक रहे हैं, दरवाजे से भी बारिश अंदर आ रही है। अच्छा जी, ईशा का टाइम होने वाला है, सोनिया चाय बना रही है। अभी ईशा की अजान नहीं हुई है, अनकरीब हो जाएगी क्योंकि टाइम होने ही वाला है तकरीबन। बिजली नहीं आई तो हमने क्या किया, हमने अपना पंखा जो है ना फ़िलहाल बंद कर दिया है ताकि रोशनी रहे। और बारिश का सिलसिला हल्का तेज़ चल रहा है। वो जो मैंने आपको मगरिब के बाद दिखाया था, मगरिब की नमाज में उस टाइम पढ़ चुका था, उसके बाद वीडियो दिखाया था बारिश का। सोनिया साथ गई हुई थी, अब वहाँ भी अंधेरा हुआ है। हमारे सोनिया की खाला का घर है थोड़ा सा आगे, वो 2 घर हैं, वो दोनों घर खाली करके वो लोग बेचारे अपने बड़े बेटे के घर, वो उनका घर जरा इस तरफ है बाहर की तरफ, उसके घर चले गए। उनका घर पानी से भरा हुआ है, पानी से सारा घर भर गया। थोड़ा घर नीचे है उनका, तो घर खाली कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे साथ वाले बेचारे पानी निकालते हैं, बारिश फिर आती है, फिर इतना पानी, उनके कमरे भरे हुए हैं। अब वो बेचारे चुप करके बैठ ही गए।
اللہ پاک رحم کرے. لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے. کراچی میں بارش جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم لوگ کی غفلتوں کی وجہ سے زحمت بن بہت جاتی ہے. مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. وہی گاڑی آئی ہے ملبہ وغیرہ جو ڈلواتے ہیں، تو وہ کسی کے گھر پانی جا رہا تھا، آگے انہوں نے منگوائی ہے اور انہوں نے بولا جس گھر میں پانی باہر کا جاتا ہے وہ آگے دروازے کے آگے وہ مٹی لے آئے ہیں. وہ چکنی جو مٹی ہوتی ہے نا، اس سے اور سلپ ہوتا ہے. سلپ کیا ہوتا ہے، وہ مٹی پھر پانی سے بہہ کے چلی جاتی ہے. وہ سب کے گھروں کے آگے تھوڑی تھوڑی وہ ڈال کے تو گئے ہیں، لیکن بات تو یہی ہے کہ ہاں پتھر وغیرہ ہوتے وہ پتھر باریک والی روڑی ٹائپ کا ہوتا وہ اس نا، طرح کی وہ ہوتی ہے تو صحیح ہے، اس پہ پانی چلنا بھی مشکل نہیں تو ہوتا. اب وہ مٹی جو ہے نا، وہ مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی اس کے ساتھ ہی بہ جاتی ہے پانی کے ساتھ. تو یہ مشکلیں ہوتی ہیں. بس کی اللہ آسانی والے معاملے کرے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اوپر میں نے ابھی دیکھا وہ کرایہ دار ہیں، ان بیچاروں جیسا یہ باہر پانی ہے اس طرح اندر پانی ہے، اسی طرح رات کو ہوگا تو بیچارے کیسے سوئیں گے؟ زمین پہ سوتے ہیں. جس طرح ابھی بھی پریشان ہوں. ہاں میں یہ کیسے ہمارے کروں؟ پیچھے سونیا کے بھائی لوگ کے حصہ ہے، دونوں بھائیوں کا، بڑے بھائیوں کا. تو وہ ان کے کرایہ دار جو ہے نا، چھت سے پانی آ رہا ہے، ان کے پاس چارپائیاں نہیں ہیں، وہ زمین پہ سوتے ہیں. اس طرح ہوا ہے ان کا گھر. جیسے یہ پانی ہو رہا ہے نا، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ رات کو آدمی جب بچے دوسرے کو دیکھتا ہے نا تو پھر خود دل سے اللہ پاک کا شکر ادا نکلتا ہے. ہم لوگ ویسے ہی روتے رہتے ہیں. دنیا بڑی برے حالات میں، اللہ پاک رحم کرے. سب کے لیے بارش جو ہے نا مشکل ہو رہی ہے سب کے لیے. اللہ بس جتنی بارش ہوئی ہے نا، میں کہتی ہوں اب نہ ہو. اب اتنا اس بارش میں بھی پتہ نہیں کتنا نقصان ہو ہمارے سامنے. تو یہ جو چیزیں ہم لوگ ہاں دکھا ہم رہے جو ہیں، ظاہری آپ کو ہمارے علاقے کی، ہماری اس کی اڑوس پڑوس کی کہانی ایک بتا خبر رہے. ابھی ملی ہے. وہ جو پیچھے روڈ نہیں ہے، جو پیچھے والا جو روڈ ہے جس ندی کے ساتھ، ہاں 3 گھر وہاں سے ٹوٹ چکے ہیں. پانی آیا ہے پیچھے، وہ ملیر کی ندی جو آتی ہے، وہ ندی کے ساتھ جو گھر تھے، یہ ہمارے ساتھ ہی روڈ ہے. وہ ہاں سامنے وہ تو بند جو باندھا ہوا، ہاں وہ بند جو باندھا ہوا ہے، اور پانی آیا تو یہ بند سے پانی اس طرف اس کیسے طرف آیا؟ آیا ہے. اس کے ساتھ جو گھر بنے ہوئے ہیں، بند کے ساتھ ہی تو وہ بستی بنی ہوئی ہے. روڈ کے سامنے جو ہے نا، وہ 2-3 گھر ہی بنے ہوئے ہیں نا. جس طرح یہ ہماری اس طرف ہے روڈ کی، اس طرف ہم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں تو اس طرف زیادہ گھر ہوتے ہیں، تو اس طرف کم. 3 گھر کہہ رہا میرے سامنے. جیسے ہی میں بائک لے کے اس طرف اپنے روڈ کی طرف ہوا، وہ تینوں کے تینوں گھر پانی آئے زور سے، وہ گر گئے تینوں گھر. لیکن شکر الحمدللہ اندر کوئی رہتا نہیں تھا، خالی تھے تینوں. اچھا جی، صبح صبح آج یہ مانیاں بنائی ہیں. بچوں کو اسکول کی چھٹی دی تھی یہاں پہ اس علاقے میں، کیونکہ باہر اس میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے. بارش رات کو بتائی ہوئی تھی. میں اللہ پاک کا فضل ہی کہوں گا نہیں ہوئی، کیونکہ ہو جاتی تو کافی غریب لوگ رات کو جو ہے نا، جو آرام کرنا تھا وہ بھی نہ کر سکتے. اور لائٹ نہیں آئی رات. بارش کی وجہ سے تھوڑا سا موسم سیٹ ہو گیا تھا تو گزر گئی. ابھی تک جو ہے نا ہماری بیٹری نے بھی کام چھوڑ دیا ہے. میرے 24 گھنٹے ہو گئے. 24 گھنٹوں میں تو لائٹ بیٹری ختم ہی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہماری نہیں ہے، تب جا کے اتنا سب کی ختم بیٹریوں کو جو ہے نا بیٹریاں سب کی کام چھوڑ گئی ہیں جی. سولر سسٹم یہاں پہ زیادہ تر نہیں ہے، بیٹری سسٹم ہی ہے. وہ بجلی آتی ہے، چارج ہوتی ہیں. اب بجلی ہی نہیں آ رہی، چارج کہاں سے ہوں. تو فی الحال تو دھوپ نکل آئی ہے. آسمان لگ رہا تو ہے، تھوڑے تھوڑے بادل ہیں، لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. شاید اب اللہ کرے نہ ہی ہو. پریشانی یہ ہے کہ ویڈیو کوکنگ والا کل بنا ہوا نہیں گیا. اب یہ ولاگ ہم کل سے بنا رہے ہیں. یہ اپلوڈ کرنا بھی تب ہوگا. ہمارے تو جو ہے نا سگنل، وہ وہاں پہ نو سروس دونوں سموں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. ہم تو جیسے علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ یہاں کی لائٹ نہیں ہے، کیونکہ رابطے کسی سے نہیں ہو رہا، فون پہ بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہوئے تو پتہ چلے کون کون سے علاقے کی لائٹ نہیں ہے. یہ تو ابھی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، یہ بارش میں تو سب جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. کافی زیادہ جگہ پہ جو ہے نا بجلی کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہاں کچے علاقوں میں زیادہ جو ہے نا پرواہ ہی نہیں کرتے. پھر 2-3 دن تک بجلی کا نا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس علاقے میں تو ویسے بھی وہ اس طرح بجلی دیتے ہیں جیسے نہیں بہو ساس سسر پہ احسان کرتی رہتی. میں آئی ہوئی ہوں، آپ کو خرچہ دیتی ہوں گی، روٹی دے دیتی ہوں، شکر کریں بنا کے. نہیں اور بھی ہوگی، مجھے پتہ ہے. بھابھی نے کل جیسے ہی ہماری لائٹ گئی، بڑی بھابھی سے رات کو تھوڑا سا رابطہ ہوا تھا
उस टाइम वो भी कह रही थी लाइट चली गई है, क्या पता जिस इलाके में आपके भाई रहते हैं उस इलाके में भी ना हो। एक बार हम लोग वहाँ पे भी इसी तरह बारिश हुई, 24 घंटे के बाद लाइट आई, कोई ख़राबी हो गई थी। ये नहीं है खराबी हो तो सब शहरों की सबकी भी लाइट ख़राब हो जाती है। हाँ ये बात है कि इस इलाके की कोई अगर हो तो मसला बनता है, लेकिन बारिशें हो तो वहाँ पे भी एक बारिश की तरह हुआ था। वो दिए बना के लाइटें वगैरह क्या कहते हैं वो जलाते रहे आप, मुझे अभी तक याद है पूरी रात। चले दिल को हौसला देने वाली बात है जी, और तो कुछ भी नहीं। सोनिया भी दिल को हौसला दे रही है, मैं भी अपने दिल को हौसला दे रहा हूँ। नहीं कहीं बीच लाइट होगी तो वहाँ चले जाएंगे ना, है ना। जिस इलाके में लाइट होगी ना फ़ोन करके बोलेंगे अब 2 दिन आपके मेहमान, वैसे तो कोई नहीं बुलाता, फिर मेहमान बन के चले जाएंगे, चाहे आपके भाइयों की तरफ हो या मेरे भाई की तरफ होगा। फिर बोलेंगे जी हमारे आपके मेहमान बन रहे हैं 2 दिन के। ज़बरदस्ती का मेहमान बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे करेंगे, चले अभी चाय बन गई है, चाय पीते हैं। अच्छा ये मानियाँ बनाई हैं जी हमने आज, ये तो आपको बताया ही नहीं। बताया है ना, सबसे पहले आपने यही तो बताया आज, आपने ही बोला बना दो तो मैंने बना दी। वैसे नरम इतनी है जो बूढ़ा आदमी हो जाए मैं तो कहती उसके लिए तो यही बनाए, बस उसके दांत नहीं होते खाता नहीं। अच्छा जी लाइट तो अभी तक आई नहीं है, 11 बज रहे हैं। तो बड़े भाई की तरफ फ़ोन किया था, पूछा था तो कह रहे थे हमारी लाइट जो है ना रात को आ गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए गई है, फिर भी आ गई है लाइट। एक तो हमारी वीडियो का भी मसला है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, बैटरी जो है ना वो चार्ज उसने ख़त्म कर दी है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। लाइट का कोई पता नहीं है कितने बजे आएगी। तो भाई ने बोला है कि आप लोग आ जाओ, बच्चों की भी 2 दिन की छुट्टियां मिल गई हैं स्कूल से, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे उस तरफ जन्नत की भी। मैंने सोचा चलें गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो भाई की तरफ ही चलते हैं। तो तैयार हो गए हम लोग, निकल गए हैं भाई की तरफ। वैसे भी कह रहे थे काफ़ी दिन से आप लोग आए हो, उसके बाद आए ही नहीं। हाँ वही हम लोग गए थे जब 2-3 बार वो आ चुके हैं, फिर हम लोग नहीं गए, तो हमने बोला चलें जी अब चलते हैं वहाँ पे भाई की तरफ। और दूसरी बात ये है कि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अम्मी बोल रही है पानी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे चले जाएंगे ये देख। तो इंशाल्लाह चले जाएंगे, बस में ही बैठेंगे हमने। हाँ अम्मी भी यही कह रही है, रक्शे में नहीं जाना, पानी वगैरह होगा तो मसला बन सकता है, बस में जाना। बस यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से जो है ना देखते हैं यहाँ से अगर रास्ता मिल गया तो पानी में यहाँ का पानी भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। कम हो गया। चलो ठीक है। तो कल बारिश के बाद मुझे पता था जी दूसरे दिन गर्मी होगी, इससे शदीद गर्मी होगी। बारिश शायद आज भी हो, पता कोई नहीं है, निकले क्या पता बारिश ही ना शुरू हो जाए। नहीं बाबा अभी चले चलते हैं जी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग यहाँ पहुँच आए हैं। रास्ते में पानी था लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच आए हैं। आ जाओ ईमान। तो यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे जो है ना मज़ेदार सा खाना तैयार है, तो सबसे पहले खाते हैं जी खाना, तो उसके बाद वीडियो का भी ऐड करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। खाना भी जो है ना बन चुका है। आज मेरी छुट्टी है खाने की, क्योंकि मैं आज मार्केट गई थी। मेहमान चले जाओ कहीं भी तो फिर खाने की छुट्टी होती है, खाना मज़ेदार सा है ना मिल जाता है। यहाँ देखे जी पंखा भी चल रहा है, यहाँ लाइट है, लाइट है, यहाँ पे लाइट है। चलो शहजादी आप दोनों जो है ना दोनों के साथ क्या खाना वीडियो खत्म करो। नहीं खाना भी बताऊँ ना, ये देखे ना क्यों गिरा रहे हो मेरे। खाना जो है ना हमारा आ चुका है। चलो दोनों वीडियो खत्म करो। लग रहा है जी, चलो आप दोनों जो है ना वीडियो खत्म करो। आज की वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की वीडियो पसंद आए से लाइक करें, जोर से बोलना। सब्सक्राइब कर जा रहे हैं। हॉस्टल में खुदा फैमिली अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। बोलो ना। मेहमान बोलते जी मैं अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलती जी, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।